علیکا، آپ پر احسان جتاتے ہیں، کس چیز کا؟ ان اسلامو، کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ قل، حبیب ان کو کہہ دے، لا تمنوا علیہ اسلامکم، تمہارے اسلام لانے میں مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم مسلمان ہوئے ہو۔ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم پر احسان ہے، تمہارا کوئی مجھ پر احسان نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی احسان نبی پر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کی۔ میں جب آج تیاری کر رہا تھا علی بھائی، اور میرے سامنے یہ روایت آئی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کوئی کائنات میں احسان کر ہی نہیں سکتا نبی مکرم پر، بلکہ نبی مکرم کا احسان ہے تمام انبیاء پر، تمام انسانوں پر۔ کیوں؟ لو لاک لما خلقت الافلاک، حبیب تیری وجہ سے، تیرے صدقے میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، تو گویا تمام انبیاء بھی خلق ہوئے ہیں نبی کے صدقے میں۔ پوری دنیا آفتاب میں چمک، مہتاب میں دمک، پھولوں میں مہک، پھلوں میں مٹھاس، دریاؤں میں روانی، پہاڑوں میں بلندی، درختوں میں ہریالی، یہ کائنات کے ذرے ذرے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں خلق، جو صدقے میں خلق ہوتا ہے تو گویا نبی کا اس پر احسان ہے۔ اور خود وہ عظیم ختمی مرتبہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الانبیاء، جس پر کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا، اور پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ من بکا علی الحسین فاحسن برسول اللہ و بفاطمہ، گویا میں محسوس کرتا ہوں، کائنات کے رسول فرماتے ہیں، جو میرے حسین پر گریہ کرتے ہیں، جو میرے حسین پر گریہ کرتا ہے، جو احسن برسول اللہ، من بکا علی الحسین احسن، بے احسان اور احسان اور یہ بھلائی کرنے کے ایک ہی، تو جو میرے حسین پر گریہ کرتا ہے، گویا میں رسول تسلیم کرتا ہوں، گویا اس کا مجھ پر احسان ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ نبیوں کا سردار جو کوئی نبی پر احسان نہیں کر سکتا، اور پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے حسین پر گریہ کرتا ہے نا، گویا اس نے مجھ پر کس طرح گریے کے ذریعے سے حسین کی یاد تازہ کی، گویا حسین کی یاد تازہ نہیں ہوئی، گویا اسلام کو زندہ کر دیا، کیونکہ یہ گریہ اسلام کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور ظاہر ہے کیا، اور دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے، فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، یا وانا من حسین آیا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ مولا حسین کی آمد سے لے کر 61 ہجری تک گویا مولا حسین اللہ کے رسول سے ہے، اور 61 ہجری سے تا قیامت گویا اللہ کے رسول مولا حسین کے سبب یعنی زندہ رہیں گے، ان کا پیغام زندہ رہے گا۔ تو میرے معزز سامعین، عظمت دیکھیے کہ گریے کی عظمت کیا ہے، جو میرے حسین پر روئے، یعنی عظمت تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، میں تیزی کے ساتھ آج کے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے اپنا ایجنڈا دیا۔ آپ میٹنگ کرتے ہیں نا کہ بھئی میٹنگ کا ایجنڈا ہے، کابینہ، ٹرسٹ، انتظامیہ، کوئی بھی ادارہ جب وہ میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے اعلان کرتے ہیں آج میٹنگ اس ایجنڈے پر ہوگی، آج ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں، اس وجہ سے بیٹھ رہے ہیں، ہمارا ہدف و مقصد یہ ہے۔ اور مولا سید الشہداء نے ایجنڈا دے دیا مدینے سے روانہ ہوتے وقت، میں جا کیوں رہا ہوں، کل کوئی یہ نہ کہے شہزادوں کی جنگ تھی، کل کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہوں کے بیٹوں کی جنگ تھی، کوئی طرح طرح کی قیاس آرائیاں نہ کرے کہ جاؤ حشمت کے لیے گئے تھے، حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ نہیں، مولا نے اپنا ایجنڈا مدینے سے روانہ ہوتے وقت تمام آنے والی نسلوں کو بیان کر دیا ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ سنی شیعہ تمام کتب میں موجود ہے،
मा औसा बेहिल हुसैन इला अखी मोहम्मद इब्न हनफिया, कि जो वसीयत की है हुसैन मौला ने अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया को, ये मौला हुसैन का एजेंडा था कि मैं जा क्यों रहा। फिर फरमाया इन्नल हुसैन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, हुसैन जो जा रहे हैं अल्लाह की गवाही इस तरह देंगे कि वाकईन खुदा को हकीकी माबूद माना जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं कहा शायर ने बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के ला इलाहा अस्त हुसैन, ख्वाजा अजमेर ने ऐसे नहीं कहा बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, यानी बुनियादें रखने जा रहे थे और बुनियाद इस तरह रखी है, तभी आखिरी खुतबे से अंदाजा होता है कुल्लुकुम आसिल अमरी अमरी अमर रसूलिल्लाह अमर रसूलिल्लाह अमरुल्लाह, मुझे नहीं जुठला रहे अल्लाह को जुठला रहे हो। पता चला हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वही रखता है जो या हुसैन कहता है। यानी अजमत देखिए मेरे मौला ने एजेंडा। फिर फरमाया कि मैं हुसैन गवाही देने लगा हूँ, इन्नल हुसैन यशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि उनके नाना अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। जाआ बिल हक़्क़ि मिन इंदिही, और मेरे नाना अल्लाह के जानिब से हक के साथ आए, और हक का पैगाम मेरे नाना का उठना हक, बोलना हक, देखना हक, बैठना हक, बिठाना हक, हाथों को बुलंद करके मन कुन तो मौला कहना हक, और कुमु अन्नी कहकर किसी को दरबार से उठा देना हक। मेरे नाना का जो अमल था वो हक है, और पैगाम दिया है ज़माने वालों को जो जो मेरे नाना का फेल था वो सब हक है। और फिर फरमाया इन्नल जन्नत हक्कुन वन नार हक्कुन वस्साअत आतियतु ला रैब फ़ीहा, जन्नत हक है, जहन्नम हक है। और गोया ये पैगाम देकर गए। मेरे नाना ने तो मेरे बाबा के बारे में बताया था, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, किसी और के लिए नहीं कहा था कि जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला कोई और किसी और का बाप नहीं है। मेरे बाबा अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कयामत हक है, ला रैब फ़ीहा, उसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह यबासु मन फिल कबूर, मैं हुसैन जमाने वालों को बतला रहा हूं, कोई भी है वो कब्र में जाएगा और उसे फिर रब उठाएगा। जिसने हमें तस्लीम किया है वो खुश व खुरम होकर उठेगा। इन्नल्लाह यबासु मन फिल कबूर, अल्लाह दोबारा किनको जिंदा करेगा? मन फिल कबूर, जो कब्रों में होंगे। अल्लाह अकबर। आगे मेरे मौला ने फरमाया इन्नी लम अखरुज आशिरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन, कोई ये मत समझे मैं कोई जाओ अशबत के लिए जा रहा हूँ। ये मत समझे कि बाज़ ने कहा इतनी खून रेजी ना होती कि अगर मौला हुसैन ना जाते तो इतनी खून रेजी ना होती। उन जमाने वालों को बतलाया कि ये देखो खून रेजी करने वाला कौन है, अमन का पैगाम देने वाला कौन है। और कोई कहता है कि तख्त पर बैठने वाले की मुखालफत ना करो, जो तख्त पर बैठ जाए उसकी मुखालफत ना करो। और वो नजरिया भी आपके सामने है। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कुरान से पूछते हैं कि कौन था अल्लाह का नुमाइंदा और तख्त पर बैठने वाला कौन था? और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन आपके जहनों में है कुरान का वाक़या। फ़िरऔन तख्त पर बैठने वाला था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठने वाले नहीं थे। और कुरान ने क्या कहा कि पीछा किया, फ़अत्बअहु फ़िरऔन व जुनूदुहु बाग़ियन, बाग़ियन। इस नासबी ने तो लिख दिया नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मौला हुसैन ने बगावत की। मगर कुरान से पूछते हैं बगावत क्या वही कौन करता है? तो गोया अल्लाह ने जवाब दिया है कुरान मजीद में, क़यामत तक ये मत देखो तख्त पर कौन बैठ रहा है। जो अल्लाह के नुमाइंदे की मुखालफत करे, चाहे वो तख्त पर बैठने वाला हो, तो वो बगावत कर रहा है। गोया अल्लाह ने बागी किसको कहा? फ़िरऔन को बागी कहा।
اور جو حضرت موسیٰ سے ٹکرائے گویا تخت پر بھی کیوں نہ بیٹھے وہ فرعون باغی ہے، اور جو فخر موسیٰ کی مخالفت کرے چاہے وہ یزید ہی تخت پر کیوں نہ بیٹھے گویا وہ یزید باغی کہلائے گا۔ خدا اس پر لعنت کرے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ میں کوئی فساد، کوئی ظلم، کوئی جو حشمت کے طلب کرنے کے لیے، کوئی شر کے لیے، کسی دنیاوی اس کے لیے نہیں، بلکہ بل انما خرجت لاصلاح امت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، نانا کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، بابا کی سیرت کو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، کیا عجیب جملہ، من قابلانی بقبول الحق۔ میں نے کہا یہ ایجنڈا تو سمجھ میں آ جائے نا۔ خود ہمارے ایک ایرانی اساتذہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ زیادہ تر معصوم کے قول پڑھے جائے اپنے تجزیے کے بجائے، اور قبلہ بچپن میں ہم قبلہ صادق صاحب کا بھی نظریہ کہ زیادہ تر امام کے قول میں جو اثر ہے، جو اصل چیز میں اثر ہے، وہ ادھر ادھر کے تجزیوں میں نہیں ہے۔ من قابلانی بقبول الحق، آگے سید الشہداء نے کیا فرمایا، جس نے مجھے قبول کر لیا وہ بلا دھڑک اس نے حق کو قبول کر لیا۔ یعنی پھر اسے تردد میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ مت سوچے کہ کیا ہوگا، جو اس نے مجھے قبول کر لیا، من قابلانی بقبول الحق، جس نے قبول کر لیا مجھے اس نے حق کو قبول کر لیا، وَمَن رَدَّ عَلَيَّ، جس نے مجھے رد کر دیا پھر اس نے حق کو رد کر لیا، اور پھر میں بھی صبر کروں گا کب تک، حتی اصبرو حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم وہو خیر الحاکمین۔ پھر ان کو پتہ چلے گا، ان کو پتہ چلے گا، ان یزیدیوں کو پتہ چلے گا جو یا حسین نہیں کہتے، ان کو پتہ چلے گا کب، کہ ان کو پتہ چلے گا جب کہ دنیا میں کاش حسین کو نہیں مانا تھا، رب پوچھے گا جو بہترین خیر الحاکمین ہے، اللہ جانے پھر یہ رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ گویا مولا حسین کو رد کرنے والا، وہ اس سے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں، خود پروردگار ان سے پوچھے گا۔ مولا حسین نے فیصلہ کہ ان کو پتہ چلے گا کہ میرا رب اس وقت جب فیصلہ کرے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ایجنڈا میرے مولا نے دیا ہے، کیا خوبصورت ایجنڈا دیا ہے، اور زمانے والوں کو بتلایا ہے۔ زبرکان یہی وجہ ہے نا، زبرکان جنگ صفین میں میرے مولا ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی کتاب لکھی کرامات امام حسین کے نام سے، کیونکہ لائبریری کا چھوٹا سا طالب علم بس تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں، اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو زبرکان لڑنے کے لیے آیا مولا امام حسین کے سامنے، ینظر الی وجہ الحسین، جیسے ہی مولا کے چہرے کو دیکھا تلوار پھینک دی۔ کہا تلوار کیوں پھینکی، لڑنے آئے ہو، لڑنے والا تلوار تو نہیں پھینکتا۔ کہا مجھے زمانہ یاد آ گیا ہے کہ جس چہرے کے بوسے رسول لیتے تھے، جن ہاتھوں کے بوسے اللہ کے رسول لیتے تھے، جس پیشانی کو اللہ کے رسول چومتے تھے، اور میں نہیں بھول سکتا کتنے بوسے اللہ کے رسول دیتے تھے، اور میں اسی پر تلوار چلاؤں جن کو اللہ کے رسول نے بوسے دیو۔ تو کہا پھر لڑنے کیوں آئے ہو؟ کہا بس اب آپ کے چہرے کو دیکھ کر کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ آگے بھی مولا حسین جیسے سخی اور بادشاہ اور معاف کرنے والی شخصیت، ایک مرتبہ فرمایا تجھے نہیں پتا تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے، میں حسین ہوں، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو معافی مانگنے آ جائے، تجھے پتا نہیں میرے نانا نے فرمایا انا سفینۃ الحسین اوسع من سفن الانبیاء، تجھے پتا نہیں حسین کی کشتی زیادہ وسیع ہے انبیاء کی کشتیوں سے۔ توجہ چاہتا ہوں، کمال ہے۔ فرمایا میں معافی مانگتا ہوں، کہا اپنے بابا سے بھی معافی دلوا دیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین آگے چلے جیسے مجرم چلتا ہے پیچھے، ویسے ہی چلا۔ ایک مرتبہ کہا بابا، مولا مشکل کشا نے پوچھا ہے نا کہ اے میرے حسین لڑائی نہیں کی؟
बाबा मैं काफिर को मारने नहीं गया, कुफ्र को मारने गया था। मैं कुफ्र को मार के आया और ज़माने वालों को बतला दिया जो भी अली और औलाद अली के मुकाबले में आए लाख कलमे पढ़ता रहे। अल्लाह अकबर। फिर कहा बाबा ये माफ़ी मांगने आया है, वक्त आपका ख़त्म हो रहा है, बस माफ़ी मांगने आया है, ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। फिर मुझे पता चला कि 2-4 मोमिन आ रहे हैं, ये भी गायब हो जाएंगे। बहरहाल अहमियत दीजिएगा क्योंकि ये बड़ी रूहानियत की, इसका अंदाज़ा काश उन लोगों से पूछे जहाँ यह मुहैया नहीं है ज़िक्र अहले बैत। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौला हुसैन से इसने दरख्वास्त की, या अली मेरी मफ़रत हो सकती है, बख्शिश। कहा तुझे पता नहीं तू किसको वसीला बना कर लाया है? हुसैन को वसीला बना के लाया है और तेरी बख्शिश ना हो। बहरहाल मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने भी ये खुदा की बारगाह में ये मजलिस करा कर इल्तिजा करते हैं, अल्लाह हुसैन का वसीला और अहले बैत का वसीला तेरी बारगाह में हम पेश कर रहे हैं। अज़ादारान इमाम, कायनात के रसूल, अब एक मिंबरुल हुसैन लिनैल सआदत दारैन, 10 जिल्दों में अरबी में एक किताब है। कायनात के रसूल जैसे ही मौला हुसैन को देखते थे ना, अब रिवायत है कि मौला हुसैन का बचपना है तो खुद जैसे ही आगे बढ़ते थे तो बोसे लेना शुरू कर देते थे, कभी हाथों के बोसे, कभी गले का बोसा, और इतने बोसे काल हुसैन अलैहिस्सलाम या अबा, नाना को जद नहीं कहते थे, या अबा माली अरा का, बाबा मैं क्या देख रहा हूं कि आप मेरे बोसे इतने क्यों दे रहे हैं? माली, क्या वजह है कि आप इतने बोसे मुझे दे रहे हैं? फरमाते थे ए बेटा, या बुनैया अतकब्बलो मवाज़े अस्सुयूफ़े, बेटा मैं तो तीर और तलवार चलने की जगहों को चूम रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आंखें नम हो गई हैं, चंद मिनट तवस्सुल करते हैं। अज़ादारान इमाम, मवाज़े अस्सुयूफ़े, मैं तलवारें लगने की जगहों को चूम रहा हूँ, तीर चलने की जगह जहाँ तीर लगेंगे, जहाँ तलवारें लगेंगी, जहाँ जख्म आएंगे, मैं उन्हें चूम रहा हूँ। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम एक और दूसरी रिवायत देख रहा था, काना यमुर्रु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलन मिन बैतिल फातिमा, आधी रात को जब अल्लाह के रसूल एक दफा गुजर रहे थे जनाब ज़हरा के दरवाजे से, यस्माओ इन्नल हुसैन यबका, जैसी रात को गुजरे ना, इन्नल हुसैन यबका फिल महदे, कि मौला हुसैन का बचपना था, झूले में ही मौला हुसैन गिरिया फरमा रहे थे। फयाकिफो इंदा बाब फातिमा, शहनादी के दरवाजे पर अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। फयात्रों को दरवाजे को तकुलबान किया, आवाज देकर कहने लगे ऐ बेटी ज़हरा, किसने मेरे हुसैन को रुलाया है? अजरकुम अल्लाह। आपकी आंखें नम हो गई है। फरमाया फातिमा, उसको दी है, अरे मेरे हुसैन को खामोश कराए। ऐ मेरी ज़हरा, तुझे पता नहीं है इन्ना बुका अल हुसैन यूज़ीनी, तुझे पता नहीं है हुसैन का रोना मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादार, जिसके रोने को भी अल्लाह के रसूल को तकलीफ हो कि खबरदार मेरे हुसैन को कोई न रुलाए। अज़ादार, एक और रिवायत मैंने पढ़ी है, किसी बच्चे की आवाज अगर मौला हुसैन से शफात रखती थी तो उस वक्त अल्लाह के रसूल गुजरते गुजरते रोक कर कहते थे उसकी माँ से, खबरदार अपने बच्चे को रोने ना देना, क्योंकि तेरे बच्चे की आवाज मेरे हुसैन से शबीह, मेरे हुसैन के मुशाबे है। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम, चंद जुमले। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम, परवरदिगार किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारान इमाम, एक मर्तबा
जैसे ही 28 की, पता है आज की रात मौला हुसैन अज़ादारों, मुझे तारीख का एक जुमला याद आ गया, एक शहजादी का जिक्र भी करना है। 56 हिजरी की आखिर में मलका बावफा, आपके जहन में नाम आ गया, मलका बावफा 56 हिजरी के आखिर में मौला हुसैन की हरम बनी है। अज़ादार इमाम असगर की माँ जब मौला हुसैन के घर में आई है ना, एक मर्तबा जनाब मौला हुसैन की बहनों से एक जुमला कहती है, मैं इस घर के मिजाज को नहीं जानती, मुझे बताइए कि आपके भाई हुसैन का मिजाज कैसा है। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारान इमाम, एक मर्तबा बहनों ने जुमला क्या कहा कि हमारे भाई हुसैन को प्यास बड़ी लगती है, उनकी प्यास का ख्याल रखना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, नाज़रत इला इब्नतिल हुसैन, कुछ थोड़ी दूर के फासले पर एक बच्ची मौजूद थी जो 4 साल बच्ची थी, उस वक्त 4 साल की। तो मलका बावफा असगर की माँ ने क्या पूछा, ये बच्ची कौन है, ले माजा तब की, ये क्यों रोती रहती है। एक मर्तबा जवाब मिला, हाज़िही इब्नतुल हुसैन अल फातिमातुल उलिया, ये फातिमा सुगरा है, क्योंकि इसकी माँ दुनिया से गुजर गई है और ये रोती रहती है और ये हुसैन को बहुत प्यारी है और काश इसको कोई खामोश कराए। अज़ादारो असगर की माँ ने जुमला क्या कहा, मैं अज़ादारो अरब का भी दस्तूर है, आपके मुआशरे का भी दस्तूर है, कोई नई दुल्हन आती है ना तो पहली दफा कुछ मांगे तो उसे अता किया जाता है, जो भी चीज मांगे कि घर में आइए तो इसे तोहफतन दिया जाए। अज़ादारो असगर की माँ ने क्या मांगा, मैं मगर रिवायत में पढ़ रहा था, एक जुमला का है, मेरे वाली ये बच्ची मुझे दे दे, मैं इसे माँ का प्यार दूंगी, फिर ये रोना बंद कर देगी। अज़ादारो 56 हिजरी के आखिर से लेकर 60 हिजरी तक 3.5 साल, पौने 4 साल अली असगर की माँ ने फातिमा सुगरा की इतनी खिदमत की। तो जनाब फातिमा सुगरा क्या कहती थी, अल्लाह ने मेरी माँ को मेरी माँ रबाब की सूरत में पलटा दिया है। अज़ादारो माँ याद नहीं आती थी, इतनी खिदमत की है असगर की माँ ने, माँ कब याद आई है। बस आखिरी जुमले अज़ादारान इमाम, जब 28 रजब की रात, आधी रात के बाद जब काफिला तैयार होने लगा, अज़ादारो हर मस्तूर, हर बीबी अपने घर को ताला लगाकर सुगरा के हवाले चाबी करती थी। अज़ादारो जब काफिला चलने लगा, अब तक सुगरा को माँ याद नहीं आई। अज़ादारो एक मर्तबा जब जनाब रबाब ने कहा बेटी अल्लाह के हवाले, तो रो कर कहा हाय मेरी सगी माँ होती। अज़ादारो जब माँ को याद किया, मौला हुसैन ने एक मर्तबा गले से लगा लिया। अब रिवायत है जम्महल हुसैन अला सदरिही, सीने से लगा कर का शिकवा न करना, क्योंकि इस्लाम की मसलियत की खातिर आपके चेहरे की शबाहत मेरी माँ ज़हरा से मिलती है। ऐ फातिमा सुगरा तुझे नहीं मालूम, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, शराबी के दरबार, परवरदिगार तुझे वास्ता है इन बहते हुए आंसू का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मौला हुसैन की रवानगी का, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिल अता फरमा। रजब के हवाले से मोमिन